Hi viewers, today we are discussing the subject Business, Environment and Policy of BBA S3 under Kerala University and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management DBC Kottayam. Today we are discussing the topic Strategies to Deal with Environment. So, in the organization environment interface, managers confront two types of problems, that is uncertainty and interdependence. So, we can see what is uncertainty and what is interdependence. Uncertainty arises because managers can neither fully predict nor control what will happen out of the interface, and the managers do not get adequate information of right quality to take decisions to deal with environmental forces. So thus they have to devise their actions under partial ignorance. And the second problem, that is interdependence. The second problem for managers arises because of the fact that organization and environment are interdependent. So while doing business, managers develop a variety of exchange relationship with people, that is such as suppliers, customers or the competitors, etc. So these relationships are not uniform also. Therefore, the organization has to evolve different strategies to deal with different segments of the environment. For strategies to deal with environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്തുണ്ടാവണം, പല രീതിയിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജർ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കംഫർട്ട്സാണ്, പ്രോബ്ലംസാണ്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്. അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അൺസർട്ടനിറ്റി. പിന്നെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല, എൻവയോൺമെൻറ്റും ബിസിനസ്സും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരനും ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്ലയേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ഇവോൾവ് സർട്ടൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ ഇഫ് എ മാനേജർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ are successful in reducing environmental uncertainty and reducing their dependence on external forces, they will gain control over their environment. So let's see what are the strategies evolving, or what are the strategies to deal with this business environment. So there is a classification of strategy, or we can say there are three classifications or three categories of strategy to deal with the environment. First is strategies for insulating the organization from the environmental forces. Second is strategies for gaining control over certain aspects of external environment. And the third is strategies for organizational adaptation. So let's see in detail the first one, that is strategies for insulating the organization from the environmental forces. The first is strategies for insulation of the organization. It means the organization can insulate themselves from the sources of uncertainty in the environment for the purpose of minimizing the negative impact of environmental forces. It means that the organization can insulate themselves from the sources of uncertainty in the environment for the purpose of minimizing the negative impact of environmental forces. And this strategy calls for maintaining the organizational boundary so tightly that the environmental forces are not allowed to penetrate freely into the organization and affects its routine operations. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻസുലേറ്റ് ദംസെൽഫ് ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്റ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഈ അൺസർട്ടനിറ്റിയെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് സ്വയം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മിനിമൈസിങ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ്. ഇല്ലേ, അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ചില അസംഷൻസ് ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ ഒരു പകുതി വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം.
So this strategy called for maintaining the organizational boundary. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ നാളെ ഇന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് സോ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു പെനിട്രേറ്റ് ഫ്രീലി ഇൻ ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അഫക്റ്റ് ഇറ്റ് റൂട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ചില അസംഷൻസിൻ്റെ പുറത്ത് ഫ്യൂച്ചർ, ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഡിസംബറിൽ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അസംഷൻസിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് കൂടുന്നു, റോ മെറ്റീരിയൽസിന് പ്രൈസ് കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അസംഷൻസിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസിന് ശരിക്കും അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബാധിക്കാതെ, അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം. സോ the organization can adopt the following strategies based on environmental anticipations. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ചില അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഇപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്നൊരു അസുഖം അല്ലേ. നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലേ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ പല പല സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് insulation of the environment, they are anticipating some strategies, that is buffering, smoothing or leveling, and the third is rationing. So let's see what is buffering. ബഫറിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഇൻ എ കാർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ എന്താണ് നമുക്ക് അല്ലേ, ഒരു കുഴിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അല്ലേ വലിയ ഷേക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക, ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. So as the shock absorber in a car stabilizes its ride over bumps and pathol, buffering observe the environmental fluctuations of the organization. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു കുഴിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ കേടുവരാതിരിക്കാനാണ് വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ബഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the organization can procure more materials to fulfill requirements for a longer period. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ജിറ്റ് വഴിയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ്, അന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് പ്രൈസ് കൂടാനോ കുറയാനോ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വരാനോ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. So similarly, it can stockpile the finished products in learn period and sell in a peak demand period. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ ഒരു പീക്ക് ടൈമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹറി ബെറിയായിട്ട് ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതല്ലേ അന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് സ്ട്രൈക്കോ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേഴ്സായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So the buffering technique enable the management to maintain operation where there are shortage of raw materials and when there are peaks and valleys in demand of its product. So this strategy of buffering can avoid the impact of അൺസർട്ടനിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റിയെ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. I think you are clear with the point buffering. So the second is smoothing or leveling. നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സ്മൂത്ത്. So it aims at maintaining the sales at a uniform level throughout the year. That is, during period of high demand, a premium rate may be charged for the product, and during the period of low demand, incentives may be given to the customers in the form of free gift, discount, lucky coupons, etc. to encourage them to buy the product. So smoothing explains why seasonal products like
so air conditioner, woolen cloth, etc. should wide variations in price during different seasons. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മൂത്തിങ് ഓർ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു യൂണിഫോം ലെവൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ഒരു കാലയളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോം ലെവൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ലെവൽ, സെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മളൊരു കസ്റ്റമേഴ്സാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമുക്കറിയാം ചില സമയത്ത് ചില പ്രോഡക്ട്സിന് നല്ല റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ചില കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറച്ച് ആ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽ സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിനൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരുപോലെ വിലയാണ്. പക്ഷേ ചില ഓഫ് സീസൺസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. ഇപ്പോൾ കല്യാണം, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കർക്കിടക മാസം എന്നൊക്കെ പറയാം. അന്നേരം നമുക്ക് എന്താണ്, കല്യാണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ചില എന്താണ് ഷോപ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറുകൾ വരാറുണ്ട്. 1+2 buy 2 1 get free എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല ഓഫറുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലയളവിൽ അവരുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടന്നൊരു മാസമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഓഫ് സീസണാണ്, കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും, കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റുകളോ ഡിസ്കൗണ്ടോ ലക്കി കൂപ്പൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ അവരുടെ സെയിൽസ് വീണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രോഡക്ട്സ് വീണ്ടും വാങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ, വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സീസണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചൂട് സമയത്ത് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പല പല ഒരു വർഷം മൊത്തം അവർക്കത് വിറ്റഴിച്ചാൽ ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പം ചില ഓഫ് സീസൺസിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പൂളപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, അവരുടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോം ലെവലിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സ്മൂത്തിങ് ഓർ ലെവലിംഗ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഇസ് റേഷനിങ്. It is a device used to establish a set of policies. It is used to establish a set of priorities for using the organization scarce resources. And it is a method of curtailing demand for input or output according to the environment situation. Example, we can say during summer there is a great demand for water. അല്ലേ, ചൂട് സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. So the municipal corporation resorts to rationing system and gives supply to water only during morning and evening and put restrictions on the use of water for certain perfect set water, watering the lawn, washing of car, etc. ഇപ്പോൾ റേഷനിങ് അല്ലേ, നമ്മൾ റേഷൻ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അതായത് അളന്ന് കുറിച്ച് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റേഷനിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു, സമ്മർ സീസണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് പാടുള്ള ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഉണ്ടല്ലേ. വെള്ളം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാമില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണാണ്, ആ സമയത്ത് ചൂട് സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കിണറുകളിൽ വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് എന്താണ്, കനാൽസ് തുറന്നു വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ തന്നെ എന്താണ് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പം ഡെയിലി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നീ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂറായിരിക്കും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ചെടി നനയ്ക്കുന്നതിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാഷ് ചെയ്യുക. അതായത് വെള്ളം അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ റേഷനിങ്, അതായത് ഒരു സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ്, അതായത് കിട്ടാൻ പാടുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മിനിമം വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 0% സ്ക്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് curtailing demand for input or output according to the environmental situation. അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, that is we have discussed today how to deal with strategies with the environment. So there are 3 categories of environment, that is strategies for instilling the organization from the environmental forces. Second is strategies for gaining over certain aspects of external environment, and the third is strategies for organizational adaptation. And first we discuss strategies for insulation of the organization.
In that, we have discussed the three terms, that is buffering, smoothing, and rationing. So, this is the end of today's session. Hope you all understand this topic. Prepare well, learn well. Thank you.